హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు వరంగల్ దర్శన్. ఈరోజు మనం ఉన్నామండి శ్రీనివాస రామానుజం అనే స్కూల్లో. శ్రీనివాస రామానుజం స్టేట్ అండ్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ప్యాటర్న్తో మనకి స్కూల్ అనేది రన్ అవుతుందండి. మరి మీరు చూసినట్టయితే స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు గ్రౌండ్లోనే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు. మరి వీళ్ళ మెయిన్ మోటో వచ్చేసి ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనే మోటోతో ఉన్నారండి. నర్సరీ నుండి 10th క్లాస్ వరకు మనకి ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అనేది ఉన్నారు. అండ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే హాఫ్ డే స్కూల్స్ అనేవి కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఆల్రెడీ. మన కరెస్పాండెంట్ గారితో కూడా మనం మాట్లాడి స్కూల్ విశేషత ఏంటి, అసలు స్కూల్లో మనకి ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి స్కూల్ గురించి కూడా మాట్లాడి మనం ఇక్కడ స్టూడెంట్స్తో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం రండి. Since CPCD, is it there? CPCD. Then what happens? Automatically corresponding words are equal. So AD equal what? CF. Now. About my groups and production of food from plants. Now we read about reproduction. So we know that reproduction is the process where most of the organisms they produce their babies. So reproduction is a biological process where organisms produce their babies, which identical function which is slowly developed from. Hi. Hi. Your name? My name is Tanvi. Okay, Tanvi, which standard? Third. Okay. What's your favorite subject? All. All subjects? Okay. Tell me any of Telugu poem. తెలుగు వేమన శతకం. Okay, tell me Vemana Shatkam. ఉప్పు కప్పు రంగు నొక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ్య విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. Nice. Hi. What's your name? Junaid. Okay, Junaid, which standard? 4th standard. 4th standard. What's your favorite subject? All. Your favorite sport? Sport kabaddi. Okay, you'll play kabaddi well? Okay. Tell me any one of the Hindi poem you learned from school. हाथी राजा कहाँ चले सूर पिलाकर कहाँ चले मेरे घर में आओ ना हलवा पूरी खाओ ना मेरे घर में आओ ना हलवा पूरी खाओ ना आओ बेटो कुर्सी पर कुर्सी बोली चटर पटर आओ बेटो कुर्सी पर कुर्सी बोली चटर पटर चटर पटर चटर पटर. Thank you. Hi. What's your name? My name is Anushri. Anushri, which standard? 4th standard. Okay, what you are going to say now? English poem. English poem. Okay.
It's such a pretty bottle, said one girl to the other. She held it up to someone's eye as if she would found a shell. They were walking through the dump again, stepping over bicycles. Thank you. What's your name? My name is Sri Varshini. Okay, Srivarshini. Who's your best friend in school? Srija. Srija is your best friend. Is she there here? Okay, nice. It's both are same standards. Yes, ma'am. Okay, what's your favorite subject? Hindi. Hindi. So how much score you will be getting in Hindi? 20 out of 20. 20 out of 20. Out of 100? Out of 100, not correct still. Not correct. Till now you got 20 out of 20, right? Okay, what you are going to say now? Hindi poem. Hindi poem itself. So you are very favorable to Hindi, right? Okay, start. वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, गाल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिम की दहाड़ हो, तुम निडर हटो वही, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। थैंक यू। Coffee, 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 milk and sugar, milk and sugar, strawberries and cream, strawberries and cream, chocolate cookies, chocolate biscuits, chocolate cookies, chocolate biscuits, fish and chip, fish and chip, fish and chip, fish and chips, cool. The wheels on the go say round and round, clickety clack, clickety clack. The wheels on the go say round and round. Hi, Good morning to us. what's your name? Nihanvita. Okay, Nihanvita, what's your favorite rhyme? Yara munchkin, who you happily. Niyada feelam pumpkin, mummy's a red winner. Daddy likes to cook a suna. My sister and I come to the head car when we join the at the meal time. Thank you. Hi, నీ పేరు? Gona Vedasati, ఏ క్లాస్? LKG. ఓకే, రైమ్ చెప్తావా నాకు? చెప్పు. Rumble, rumble goes my tummy. Was there to eat, mummy? Was cooking in the pot. He's creamy and very hot. థ్యాంక్ యూ. హాయ్, Hi, వాట్స్ యువర్ నేమ్? Revan Sai. Okay, Revant. I will ask you one question. Okay, tell me about weather. Rain and stop, wind and sun. Make the weather so much fun. From my window, I see night and day. Is what the weather is like today. Thank you. Okay, thank you. హాయ్, ఎవరు మాట్లాడతారు నాతో? ఎవరు మాట్లాడతారు? హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. నువ్వు మాట్లాడతావా? సరే, నేనే వస్తాను మీ దగ్గరికి. నేను ఎవరిని అడిగితే వాళ్ళ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? నీ పేరేంటి? Aruna. అరుణ. ఏం రాస్తున్నావు? అవులా? అవుల్ స్పెల్లింగ్ చెప్పు. OW గట్టిగా చెప్పు. L. OWL. OWL. వెరీ గుడ్. హాయ్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? Dianj. టెల్ మీ నంబర్స్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే. A for Apple. B for Ball. C for Cat. K for Kite. వెరీ నైస్. M for Mango. R for Rose. S for Sheep.
W for watch. very nice. Very good. హలో మ్యామ్. హలో మేడం, ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంటుంది మీతో? అంటే సార్కి మీరు యాజ్ ఏ ఇప్పుడు పార్ట్నర్గా మీరు చేస్తున్నారు కదా, ఇద్దరు పార్ట్నర్స్గా. సో ఎలాంటి సపోర్ట్ మీరు సార్కి ఇస్తున్నారు ఇన్ని ఇయర్స్ నుండి? సారు వర్క్లో ప్రతి దాంట్లో నేను వెనక ఉండి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఏదున్నా ఇద్దరం కలిసి స్కూల్లో విషయాలైనా ఏదైనా టీచర్స్ అయినా దాని గురించి సార్కి ఇటు ఫుడ్ మెయిన్గా హాస్టల్ అకామిడేషన్స్ అన్ని పిల్లల గురించి ఓకే. అంటే మెయిన్గా గర్ల్స్తో ఎలా ఉంటుంది ఇంటరాక్షన్ మీతో అండ్ స్టూడెంట్స్? గర్ల్స్తో ఒక హోమ్లీ ఉంటుంది. మా దగ్గర ఉన్న రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్లో ఉండే పిల్లలు హోమ్లీ, ఒక పేరెంట్ దగ్గర అయితే ఏ విధంగా వాళ్ళ ఇది చెప్పుకుంటారో అదేవిధంగా అంత ఫ్రీగా మాతో మింగిల్ అయ్యి పిల్లలు కూడా హోమ్లీ ఉంటుంది. మా దగ్గర ఎక్కువ ఏం మనం ఇట్లా రష్గా పెట్టకుండా మంచి ఫ్రెండ్లీ నేచర్, మంచి వాతావరణం, అందరితో మంచి కలిసిపోయి ఉండేటట్టుగా ఉంటుంది. ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అనేది స్టూడెంట్స్కి ఇస్తున్నారు ఈ హాస్టల్ వాళ్ళకి? వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎదగాల్సిన స్టేజ్, వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళకి మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్, పౌష్టికాహారం ఇస్తేనే వాళ్ళు ఎదుగుదల బాగుంటుంది. చదవడానికైనా మెమొరీ పవర్ వాళ్ళు మంచి ఎదగడానికి ఉంటుంది. వాళ్ళు కంపల్సరీ మేము పప్పు, పాలకూర, అంటే వెజిటబుల్ పప్పులు, ఒకటి ఫ్రైడ్ కర్రీ, డైలీ చట్నీ, కర్డ్, సాంబార్లో కూడా అన్ని వెజిటబుల్స్ వేసి మంచిగా చాలా బాగుంటుంది మా దగ్గర ఫుడ్. కర్డ్, వీక్లీ ఎగ్స్ 3 times ఎగ్ ఇస్తాం, మిల్క్ విత్ బూస్ట్. ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్స్, మార్నింగ్ టైంలో ప్రతి రోజుకొక వెరైటీ, ఇడ్లీ, దోశ, పూరి. అట్లా మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా బాగుంటుంది, చపాతీ, అన్ని రకాలుగా. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కూడా అలాగే సిస్టమేటిక్గా ఉంటాయి. స్ప్రౌట్స్ది, అటుకుల చుడువ, ఫ్రూట్ ఉంటుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ పిల్లలు ఇంట్లో పేరెంట్స్తో ఉన్నట్టుగానే వాళ్ళకి మంచి ఫుడ్ ఇస్తాము. ప్లస్ మా దగ్గర ఉన్న పిల్లలు కూడా మంచి మనకి గ్రీనరీ, మంచి ప్లేస్, గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు చాలా బాగా ఉంటారు, ఎంజాయ్ చేస్తారు. మా దగ్గర ఇంతకుముందు ఉన్న పిల్లలు కూడా ఎప్పటికీ మర్చిపోరు మా ఫుడ్. మేము ఏ విధంగా మనం ఇంట్లో అయితే ఏ విధంగా చేసుకుంటామో అదే ఫుడ్ ఇస్తాం. ఎప్పుడు ఎవరు పేరెంట్స్ వచ్చినా కూడా మేము ఫుడ్ తినమని చెప్తాం లంచ్ టైంలో. అంటే రెసిడెన్షియల్కి వచ్చిన వాళ్ళకి మామూలుగా వేరే దగ్గర ఫుడ్ అంటే తినడానికి ఉండదు. ఓకే, మేము మాత్రం కంపల్సరీ వాళ్ళని మా ఫుడ్ టేస్ట్ చేయమని చెప్తాం. వాళ్ళు కూడా తెలుసు వాళ్ళందరికీ మా దగ్గరకు వస్తే ఫుడ్ ఉంటుంది, ఫుడ్ బాగుంటుందని వాళ్ళ ఇష్టపడతారు మా ఫుడ్, పిల్లలైనా. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు చూడడానికి కూడా ఇది ఏమీ స్కూల్ లాగా హాస్టల్ లాగా లేదు, గ్రీనరీగా చాలా ఏదో ఒక మంచి ప్లేస్ కి వచ్చినట్టు ప్లెజెంట్ గా ఉంది. సో ఈ గార్డెన్ కి సంబంధించిన కేర్ ఎవరు తీసుకుంటారు? గార్డెన్ చెట్లు అంటే మా సార్కి చాలా ఇష్టం. సారు చాలా రకరకాల చెట్లు తీసుకొచ్చి పెట్టిండ్రు. మేము వర్కర్స్ తోటి ఎవ్రీడే చేయిస్తాం, కానీ చాలా ఇష్టం చెట్లు అంటే. మాకు ఆ గ్రీనరీ అంటే నచ్చుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కంపల్సరీ గ్రీనరీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇదేమన్నా అంటే స్కూలా హాస్టల్ కాకుండా మంచి వాతావరణం ఉంటుంది కాబట్టి చెట్లు ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది, గాలి ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. ప్లస్ మా దగ్గర ఇంతకుముందు అంటే స్కూల్ చదివి వెళ్ళిన పిల్లలు కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు ఎప్పుడు మర్చిపోరు మా ఫుడ్ అయినా, స్కూల్ అయినా, వాతావరణం అయినా. మాతో
కలిసి ఉన్న రోజులైనా వస్తూ ఉంటారు. ఇప్పటికి కూడా ఎవరు మర్చిపోకుండా వాళ్ళకి వీలైతే వచ్చి కలిసి వెళ్తూ ఉంటారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్ థ్యాంక్ యూ. వరంగల్ దర్శన్ వారికి స్వాగతం. మీకు కూడా వరంగల్ దర్శన్కి వెల్కమ్ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన స్కూల్ డెవలప్మెంట్ కానీ స్కూల్కి సంబంధించిన ఏ కాన్సెప్ట్ చూసినా కూడా చాలా అంటే చాలా డెవలప్డ్గా ఉంది అండ్ చాలా గ్రేటెస్ట్ స్కూల్ ప్రజెంట్ డేస్లో అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆల్రౌండర్గా మన స్కూల్ అన్ని అంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పరంగా అన్నిటి విషయాలలో చాలా గ్రేట్ కాంప్లిమెంటరీ స్కూల్ అని చెప్పాలి. సో అసలు ఈ గ్రేట్ స్కూల్ అంటే శ్రీనివాస రామానుజం కాన్సెప్ట్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది సార్? మేము శ్రీనివాస రామానుజం కాన్సెప్ట్ స్కూల్ 2005-2006లో ప్రారంభించాము. ఇది 20 years అయిపోతుంది శ్రీనివాస రామానుజం కాన్సెప్ట్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి. దీనికంటే మాకు ముందు 1992లో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆశ్రమ పాఠశాల అని వర్ధనపేటలో ప్యూర్లీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశాము, తెలుగు మీడియం. ఆ తర్వాత పక్కనే యాస్మిన్ బీఈడి కాలేజు, తర్వాత శ్రీ కాకతీయ ఫార్మసీ కాలేజు, ఎం ఫార్మసీ, బి ఫార్మసీ కాలేజీ, డిఎడ్ కాలేజు 2000లో స్టార్ట్ చేసాం. అది ఒక 25 years అవుతుంది. దాని పక్కనే శ్రీనివాస రామానుజన్ కాన్సెప్ట్ స్కూల్. శ్రీనివాస రామానుజన్ మన హిందూ మ్యాథమెటిషియన్, ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త, వారి పేరు మీద మేము శ్రీనివాస రామానుజన్ కాన్సెప్ట్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మేడం. ఓకే, సో నిజంగా శ్రీనివాస రామానుజం ఆ నేమ్తో పెట్టడం అనేది చాలా గ్రేట్, అసలు విశిష్ట కలిగిన నేమ్ కాబట్టి. సో అదేవిధంగా స్కూల్ కూడా ఉంది. అసలు ఈ స్కూల్ మెయిన్ మోటో ఏంటి సార్? మేడం, శ్రీనివాస రామానుజం పేరు పెట్టడంలో మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అన్ని శాస్త్రాలలో రారాజు శాస్త్రం మ్యాథ్స్ కనుక వస్తే ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కానీ లేదా ఒక ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త కానీ ఎవరికి కావాలన్నా కూడా, ఒక వ్యాపారవేత్తకైనా కూడా మ్యాథ్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సబ్జెక్టు. అందుకోసం మ్యాథ్స్లో కనుక మనం పిల్లల్లోనూ బాగా పర్ఫెక్ట్గా కాన్సెప్ట్స్, డెఫినేషన్స్, ఫార్ములాస్ నేర్పించినట్టు అయితే ఉంటే పిల్లల లోపల మ్యాథ్స్ ప్రధానమైన సబ్జెక్ట్ అని శ్రీనివాస రామానుజన్ పేరు పెట్టడం జరిగింది మేడం. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నా స్కూల్ మోటో ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీగా మేము మా యొక్క స్కూల్ మోటో తీసుకోవడం జరిగింది. స్వామి వివేకానంద గారు ఒక డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అంటే పిల్లల లోపల శారీరక వికాసము, మానసిక వికాసము, పవిత్రమైన జ్ఞానము, ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి 4 కూడా సమపాలలో పెంపొందించినప్పుడే పిల్లల లోపల ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీగా డెవలప్ చేసిన వారు అవుతారని వారు చెప్పడం జరిగింది. వారి మాటను మేము ఇన్స్పైర్ అయ్యి మా మోటో ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీగా పెట్టుకోవడం జరిగింది. దానికి విధంగానే అనుకూలంగా మేము ప్లే గ్రౌండ్లో కబడ్డీ, ఖోఖో, వాలీబాల్, తర్వాత ఇండోర్ గేమ్స్, షటిల్, క్యారమ్స్, చెస్ ఇలాంటి ఆడడానికి కోసం ఇవి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు పిల్లలను మార్నింగ్ యోగాసనాలు చేయించడం కోసం గాను ఆడిటోరియం కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఫిజికల్ ఫిట్నెస్కు మేము దాదాపుగా ఎవ్రీడే 80 minutes కేటాయించడం జరుగుతుంది. నా స్కూల్లో ఒక 40 minutes పీఈటీ ఆధ్వర్యంలో, ఆఫ్టర్ స్కూల్ అవర్స్లో ఒక 40 minutes గేమ్స్, వారికి ఇష్టమైనటువంటి గేమ్స్, స్పోర్ట్స్. అదేవిధంగా మార్నింగ్ కూడా యోగాసనాస్ కూడా నేర్పించడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా శారీరక వికాసం కోసం, అదేవిధంగా పిల్లల లోపల మానసిక ప్రశాంతత కోసము, జ్ఞాపక శక్తి పెరగడం కోసము, ఏకాగ్రత పెరగడం కోసము, చదువుకున్నది ఎక్కువ రోజులు జ్ఞాపకం ఉండడం కోసమని శాస్త్రీయంగా ప్రూవ్ చేయబడినటువంటి మెడిటేషన్, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మెడిటేషన్ను రీసెర్చ్ చేసి ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. పిల్లల లోపల అనేక రకాల స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయని. మన గౌతమ బుద్ధుడు కనుక్కున్నటువంటి క్రీస్తు పూర్వం 500 సంవత్సరాల ముందే కనుక్కున్నటువంటి శ్వాసమే ధ్యాస పిల్లలకు మేము ప్రతిరోజు కూడా ఒక 30 minutes ప్రాక్టీస్ చేయించడం జరుగుతుంది. మార్నింగ్ యోగాసనాలు అయిపోయిన తర్వాత ఒక 15 minutes, ప్రేయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 10 minutes, ఆ తర్వాత లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక 5 minutes. ఈ విధంగా నిత్య జీవితంలో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంటు 30 నిమిషాలు మెడిటేషన్ కోసం కేటాయించడం జరిగింది. వాటితో పాటు పిల్లలకు పవిత్రమైన జ్ఞానం అందుకోసం, చదువుతో పాటు ఇంటలెక్చువల్తో పాటు పవిత్రమైన జ్ఞానం కోసం రోజుకు ఒక నీతి కథ,
మోరల్ వాల్యూస్, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ పైన టెక్నాలజీ ఎడ్యుకేషన్తో పాటుగా తల్లిదండ్రులను ప్రేమించడము, ఉపాధ్యాయులను గౌరవించడము, ఎల్డర్స్ను రెస్పెక్ట్ చేయడము, ఈ విధంగా పిల్లల లోపల మర్యాద, తర్వాత మన్ననలు పొందడం, వినయ విధేయతలను కూడా పెంపొందించేందుకోసం ఇంటలెక్చువల్. ఓకే. థర్డ్ పాయింట్ పవిత్రమైన జ్ఞానం కోసం కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి అంటే నేనెవరు, నేను ఎందుకోసం సృష్టికర్త నాకు భూమి మీద పంపించిండు, తనను తాను తెలుసుకోవడం కోసం, తన అంతరంగంలో ప్రయాణించడం కోసం పెద్దలు మన పూజ్యులు స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పినట్టుగా ఈ 4ంటిని కలిపి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ మోటోగా తీసుకొని ప్రతినిత్యం పిల్లల్లో అందులో ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం మేము. ఓకే. సో మోటోకి తగ్గట్టు మీరు ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకున్నారు? ఎస్, మోటోకి తగినట్టుగానే మేము కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు పిరమిడ్ కూడా ఒకటి నిర్మించుకున్నాం, అందులో మెడిటేషన్ చేయించడం కోసం. ఈ విధంగా మా కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఈ 4 విభాగాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. సో స్టూడెంట్స్కి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ చేస్తారు? స్టూడెంట్స్కు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి స్కిల్. ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేనట్లయితే ఉంటే స్వామి వివేకానంద ఒక మాట చెప్పారు, మహాసముద్రం అంత జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇసుకరేణువంత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళే సమాజంలో నిత్య జీవితంలో వాళ్ళు రాణించగలుగుతారని చెప్పారు. అందుకోసం మేము ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కు చాలా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎంకరేజ్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఆల్ ఏరియాస్. అంటే ఉదాహరణ చూస్తే మేము ఎవ్రీ సాటర్డే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఒక టాపిక్ ఇస్తాం. టాపిక్లో ఏమిటి అంటే అబౌట్ అవర్ మోటో, మన స్కూల్ యొక్క మోటో ఏంటిది అని ఇచ్చేస్తే పిల్లలందరూ ప్రిపేర్ అయ్యి క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు రూల్ నెంబర్ 1 నుండి మొదలుకొని క్లాసులో 30 మంది వరకు క్లాసులో వాళ్ళు 2 minutes వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేస్తారు అబౌట్ అవర్ మోటో. లేదా అవర్ ఫెస్టివల్, దసరా పండుగ అయిందనుకోండి, అబౌట్ దసరా ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్స్, లేదా బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్, ఈ విధంగా దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ అని ఏ టైంలో వచ్చినటువంటి ఆ పండుగ యొక్క విశిష్టతను తెలియజేయండి అని చెప్పేసి పిల్లలకు కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాం ప్రతి క్లాసులో. ఆ విధంగా ప్రతి క్లాసులో వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు కమ్యూనికేట్ చేసిన తర్వాత ఒక 3 పిల్లలను చూజ్ చేసుకొని అన్ని క్లాసుల నుండి ఫస్ట్ క్లాస్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఒక బ్యాచ్, 6th to 10th ఒక బ్యాచ్, ఈ పిల్లలను ముగ్గురు సెలెక్ట్ చేసుకొని మా ఓపెన్ డాస్లో స్కూల్ పిల్లలందరినీ కూర్చుండబెట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ కమ్యూనికేట్ చేస్తారు ఆ ఫెస్టివల్స్ మీద లేదా ఆ టాపిక్ మీద. ఈ విధంగా అబౌట్ సైన్స్ ఫేర్ ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మీద ఎవ్రీ సాటర్డే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి కోసం ఈ యాక్టివిటీ తీసుకోవడం. అదేవిధంగా రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్, వాళ్ళకు మేము డైలీ పేపర్ ఇస్తాం, లేదా ఒక స్టోరీ బుక్ ఇస్తాం, ఒక స్టోరీ బుక్ లేదా ఒక బ్రెయిన్ ఫీడ్ మ్యాగజైన్ ఇస్తాం. ఈ బ్రెయిన్ ఫీడ్ మ్యాగజైన్ వీళ్ళు జూనియర్స్ లెవెల్లో, తర్వాత ప్రైమరీ లెవెల్లో, హై స్కూల్ లెవెల్లో వీళ్ళు మ్యాగజైన్స్ ఇస్తుంటారు. మేము ఆ మ్యాగజైన్స్ అన్నీ కూడా తెప్పించి పిల్లలకి మ్యాగజైన్ ఇస్తాం. మ్యాగజైన్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ చదువుకున్న దాంట్లో ఏం నేర్చుకున్నాం ఒక 30 minutes ఇచ్చి వాళ్ళే ఓన్గా వాళ్ళకి నచ్చిన పాయింట్స్ రాయాలి. దీంట్లో అనేక రకాలు ఉంటాయి, గేమ్స్, స్పోర్ట్స్, తర్వాత ఆర్టికల్స్, చాలా రకరకాల ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు చదివి వాళ్ళు ఓన్గా ప్రజెంటేషన్ చేస్తారు. ఒక 10 sentences ప్రజెంటేషన్ చేస్తారు వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్లో. దీనివల్ల రైటింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఎలోక్యూషన్ ద్వారా వాళ్ళ లోపల స్పీకింగ్ స్కిల్స్, స్టేజ్ ఫియర్ తొలగిస్తూ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడం కోసం, తర్వాత లిజనింగ్ యాక్టివిటీస్, తర్వాత గ్రూప్ డిస్కషన్స్, ఈ విధంగా డెవలప్ చేయడం కోసం ఒక స్పెషల్గా ఒక టీచర్ని అపాయింట్ చేశాం, ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ టీచర్. ఆయన ద్వారా వారానికి ఒక 3 days 4 days మేము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ టీచింగ్ టెక్నిక్స్ నేర్పించి పిల్లల లోపల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంగ్లీష్లో కానీ తెలుగులో కానీ అనర్గళంగా మాట్లాడే విధంగా డెవలప్ చేస్తున్నాం. సార్, ఐఐటి నీట్ ఫౌండేషన్ ఏ స్టాండర్డ్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఐఐటి నీట్ ఫౌండేషన్ అనేది మేము 6వ తరగతి నుండి స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఐఐటి తర్వాత నీట్ బ్యాచెస్ అనేటివి వాటిల్లో ఐఐటి జేఈ ద్వారానేమో పిల్లల ఇంజనీరింగ్ సైడ్, నీట్ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ద్వారా మెడికల్ సైడ్ పంపించేందుకోసం వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం, ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్.
వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి సపరేట్గా ఒక బ్యాచ్ తయారు చేసి మాకు స్పెషల్గా తయారు చేసినటువంటి మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి, ఫౌండేషన్ మెటీరియల్స్. ఆ మెటీరియల్ కోసం స్పెషల్గా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్నటువంటి హైలీ స్కిల్స్ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ను అపాయింట్ చేసుకొని వారి ద్వారా ఈ పిల్లలకు ఈ ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ ఫౌండేషన్ కోర్సు 6th క్లాస్ టు 10th క్లాస్కి ఇవ్వడము, ప్రతిరోజు కూడా వాళ్ళకు మాడ్యూల్స్ ఇవ్వడం, మాడ్యూల్స్ మీద సిడిఎఫ్ కాన్సెప్ట్స్, డెఫినేషన్స్, ఫార్ములాస్ టెస్ట్ పెట్టడం, తర్వాత వీక్లీ టెస్టులు పెట్టడం, ఫోర్ట్నైట్ టెస్టులు పెట్టడం, తర్వాత క్యుములేటివ్ టెస్ట్స్ పెట్టి పిల్లల లోపల డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ఎర్రర్స్ కరెక్షన్స్ చేస్తూ వాళ్ళకు కాన్సెప్ట్స్, డెఫినేషన్స్, ఫార్ములాస్ పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన అయ్యే విధంగా చేసి ఆ తర్వాత అనేక రకాలుగా టెస్టులు కండక్ట్ చేస్తూ వెంటనే పేపర్ వాల్యుయేషన్ చేస్తూ వారికి తెలియజేస్తూ ఎర్రర్స్ కరెక్షన్ చేసి మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం ఈ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. దీనికంటే ముందు కూడా ఇంకా మా స్కూల్లో మా శ్రీనివాస రామానుజన్ మ్యాథమెటిషియన్ పేరుతో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినందుకు కానీ మ్యాథ్స్లో మొట్టమొదటిగా ఏ క్లాస్లో మా స్కూల్లో చేరినప్పటికీ 9th క్లాస్లో చేరినప్పటికీ కూడా 1వ తరగతి నుండి మ్యాథ్స్లో కనుక చూస్తే నంబర్స్ నుండి, తర్వాత గ్రేటర్ దెన్, లెస్సర్ దెన్, ఈక్వల్, తర్వాత కంపేరింగ్ నుండి, తర్వాత ప్లేస్ వాల్యూస్ నుండి, అడిషన్లో సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్స్, దాంట్లో కూడా వర్టికల్, హారిజాంటల్, తర్వాత వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ నుండి పర్ఫెక్ట్గా ఫౌండేషన్ వేస్తాం, బేసిక్స్ నేర్పిస్తాం. న్యాచురల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్, తర్వాత రేషనల్ నెంబర్స్, డెసిమల్స్, ఫ్రాక్షన్స్, ఆల్జిబ్రాక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఈ విధంగా ఆల్ ఎబిలిటీస్ నుండి పర్ఫెక్ట్గా అయ్యేంత వరకు. అంటే ఒక క్లాసు 6th క్లాస్లో చూసుకుంటే ఆ క్లాసులోనే కొందరు ఇంటీజర్స్ వరకు వస్తారు, కొందరు డెసిమల్స్ వరకు వస్తారు, కానీ కొందరు న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఉంటారు. కానీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ పూర్తి స్థాయిలో నేర్చుకున్న తర్వాతనే మీ ఇంటీజర్స్కి పంపిస్తాం, ఇంటీజర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాతనే ఫ్రాక్షన్స్ పంపిస్తాం, ఫ్రాక్షన్స్ నేర్చుకున్న తర్వాతనే డెసిమల్స్. ఈ విధంగా ఒక స్పెషల్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ తయారు చేసుకొని ఈ బేసిక్స్ నేర్పించేందుకోసం ఒక సపరేట్ టీచర్ ఉంటారు. మా దగ్గర మ్యాథ్స్కు రెగ్యులర్గా ఒక టీచర్ ఉంటారు, ఐఐటి, నీట్, ఫౌండేషన్ కోర్స్ కోసం ఒక టీచర్ ఉంటారు, మ్యాథమెటిక్స్లో బేసిక్స్ నేర్చుకోవడం కోసం ఒక టీచర్ ఉంటారు. ఆ బేసిక్స్ నేర్పడం వలన పిల్లలు కింది క్లాసులలో నేర్చుకున్నప్పుడు మర్చిపోయినా మళ్ళీ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా సపరేట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని బేసిక్స్ నేర్పిస్తూ, ఫౌండేషన్ నేర్పిస్తూ, పోటీ ప్రపంచంలో ఈరోజు గ్లోబలైజేషన్లో మన స్కూల్లో హనంకొండలో ఉన్నారు, ఈరోజు శ్రీనివాస రామానుజన్ కాన్సెప్ట్ స్కూల్లో ఉన్నారు. కానీ మా పిల్లలు ప్రపంచం మొత్తం అన్ని దేశాలలో కూడా ఉన్నారు. అంటే అమెరికా కానీ, జర్మనీ కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, ఇంగ్లాండ్ కానీ, అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ అనుకునే దేశాల్లో కూడా మా పిల్లలు చదువుతూ ఉన్నారు. మేము గ్లోబలైజేషన్ మన పిల్లవాడు రేపు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో పోయినా కూడా ముందు వరుసలో ఉండే విధంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని పిల్లలను ఇక్కడ మేము ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. కొందరు పిల్లలు అయితే మా దగ్గర నుండి ఇంటర్మీడియట్ తర్వాతనే గ్రాడ్యుయేషన్గా అమెరికా పోతున్నారు. మరి అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఈ బేసిక్స్, ఈ ఫౌండేషన్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు ప్రపంచ దేశాల నుండి వచ్చే పిల్లలతో పోటీ పడతారు అనే ఉద్దేశంగా మేము ఇక్కడ పిల్లలను ఫౌండేషన్ అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దడం జరుగుతుంది. సార్, కాంపిటేటివ్ టెస్ట్ గురించి చెప్తారు. కాంపిటేటివ్ టెస్ట్ అంటే ఫౌండేషన్ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ టెస్ట్ అని మేము ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ తయారు చేసుకున్నాం. దాంట్లో పిల్లలను ఫౌండేషన్ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ టెస్ట్లో అందులో ప్రధానంగా రీజనింగ్, యాప్టిట్యూడ్, జనరల్ నాలెడ్జ్, మెంటల్ ఎబిలిటీ ఇవన్నింటినీ డెవలప్ చేసేందుకోసం రీజనింగ్ బుక్స్, తర్వాత యాప్టిట్యూడ్ బుక్స్, ఈ విధంగా నో యువర్ యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ బుక్స్ అన్నీ మేము స్పెషల్గా ప్లాన్ చేసుకొని పిల్లలకు రేపు సివిల్స్ కానీ, గ్రూప్స్ కానీ, కానిస్టేబుల్స్ కానీ, లేదా ఆర్మీకి సంబంధించినటువంటి రిక్రూట్మెంట్స్ కానీ అన్నీ ఈ రోజుల్లో ప్రతి రిక్రూట్మెంట్లో రీజనింగ్, యాప్టిట్యూడ్ అడుగుతున్నారు. మ్యాథ్స్, మెంటల్ ఎబిలిటీ, యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ ఇవి మీ చిన్నప్పటి నుండే కనుక పిల్లలకు నేర్పించినట్టయితే దాంట్లో 1st క్లాస్ టు 8th క్లాస్ వరకు మేము 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. మెంటల్ ఎబిలిటీ, యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, వాటితో జనరల్ నాలెడ్జ్లో ఆల్ ఏరియాస్ నుండి కరెంట్ అఫైర్స్, తర్వాత వివిధ ఏరియాస్ నుండి జనరల్ నాలెడ్జ్ ప్రతిరోజు పిల్లలకు
ప్రేయర్ ద్వారా కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడం, క్లాస్ సబ్జెక్టు సపరేట్ టీచర్స్ని పెట్టి నేర్పించడం జరుగుతుంది. అందువలన మా పిల్లలు కొందరు ఈ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్లో కానీ, పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ రిక్రూట్మెంట్లో కానీ, సార్ మాకు ఈ రీజనింగ్ యాప్టిట్యూడ్ మాకు చాలా ఉపయోగపడింది సార్, మీరు చిన్నప్పటి నుండి నేర్పించడం వల్ల అని సంతోషంగా వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. అందుకోసం మేము ఫ్యాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ టెస్ట్ కోసం ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం అండి. సార్ ఒలింపియాడ్ టాలెంట్ టెస్ట్ గురించి. ఒలింపియాడ్స్ పిల్లలకు మ్యాథ్స్తో పాటు సైన్స్లో అన్ని రకాలుగా ఒలింపియాడ్స్ టెస్ట్లు కూడా మేము రాపిస్తూ ఉంటాం. సపరేట్గా మేము ఒలింపియాడ్ బుక్స్ కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది. IMO ఇండియన్ ఒలింపియాడ్ వర్క్ బుక్, అదేవిధంగా IEO ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ ఒలింపియాడ్ వర్క్ బుక్, ఆ తర్వాత NSO నేషనల్ సైన్స్ ఒలింపియాడ్ వర్క్ బుక్, తర్వాత ఈ విధంగా ఒలింపియాడ్ బుక్స్ అన్నీ కూడా పిల్లలకు ఇస్తూ సపరేట్ టీచర్ ద్వారా ఈ ఒలింపియాడ్స్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ ఒలింపియాడ్ టెస్ట్లో యూనిఫైడ్ కౌన్సిల్, SRF, చెక్ముకి, RMO ఇలాంటి ఒలింపియాడ్ కాంపిటీషన్ టెస్ట్ దాదాపు ఒక 10-12 పరీక్షలు మేము పిల్లలకు రాపియడం జరుగుతుంది. చిన్నప్పటి నుండి ఆ విధంగా రాయించడం వలన ఏ విధమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, అందులో ఉన్నటువంటి రీజనింగ్ కానీ, క్రిటికల్ హై ఆర్డర్ థింకింగ్ క్వశ్చన్స్ కానీ, లాజికల్ థింకింగ్ కానీ, లాటరల్ థింకింగ్ కానీ, ఆ రకరకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. కాబట్టి చిన్నప్పటి నుండి పిల్లలకు మేము ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తూ ఒలింపియాడ్స్కి ప్రిపేర్ చేస్తూ మా పిల్లల SOF వారు నిర్వహించే IMO, IEO, NSOలో చాలా అవార్డ్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. చెక్ముకి టాలెంట్ టెస్ట్లో, ఆ తర్వాత SRFలో, యూనిఫైడ్ కౌన్సిల్లో కూడా స్టేట్ అవార్డ్స్ కూడా మా పిల్లలు సాధించినటువంటి విషయం మాకు సంతోషాన్ని కలిగజేస్తుంది. సార్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కి ఇప్పటి వరకు చెప్పినవంతా ఒక ఎత్తు అయితే, మనకు సబ్జెక్ట్ పరంగా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి స్టాండర్డ్స్లో చదువుకునేదే, సో మ్యాథమెటిక్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటని చెప్తారు? మ్యాథమెటిక్స్ అన్ని శాస్త్రాలలో రాని శాస్త్రం. మ్యాథ్స్ వచ్చిన వాళ్ళే అన్ని రంగాలలో రాణించగలుగుతారు. మ్యాథ్స్ అనేది ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్కి అవసరం, చిన్న ఇంటిని మెయింటైన్ చేసిన గృహిణికి కూడా అవసరం. ఆమెకు వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ నుండి ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టి అందులో కొన్ని రూపాయలు పొదుపు చేసుకోవాలంటే మ్యాథ్స్ పైన మంచి అవగాహన ఉండాలి. మరి ఈ విధంగా మ్యాథ్స్లో అవగాహన పెంపొందించడానికి కోసం మొట్టమొదటి నుండే శ్రీనివాస రామానుజన్ కాన్సెప్ట్ స్కూల్, అంటే శ్రీనివాస రామానుజన్ మ్యాథమెటిషియన్, ఆయన ద్వారా మేము తెలియజేసేది ఏంటంటే, ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ మ్యాథ్స్లో పర్ఫెక్ట్ కావాలంటే అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ కావాలి. దాంతోపాటు అనాలిటికల్ స్కిల్స్, ఆ తర్వాత లాటరల్ థింకింగ్, లాజికల్ థింకింగ్, క్రియేటివిటీ, ఇన్నోవేటివ్ స్కిల్స్, తర్వాత క్రిటికల్ థింకింగ్, ఇవన్నిటి వచ్చిన తర్వాత అప్లికేషన్ స్కిల్స్, ఎక్కడైతే ఏ ప్రాబ్లం అయితే వస్తుందో ఆ ప్రాబ్లంను సాల్వ్ చేయడం కోసం అప్లికేషన్ స్కిల్స్ ఉపయోగించి ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ అయ్యే విధంగా మ్యాథ్స్లో కాన్సెప్ట్స్, డెఫినేషన్స్, ఫార్ములాస్ పిల్లలకు కాన్సెప్చువల్ మెథడ్ ఉపయోగిస్తూ వారికి స్పెషల్గా తయారు చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నింటిని కూడా నేర్పించడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ అందులో మ్యాథ్స్లో మేము ప్రధానంగా బేసిక్స్ నేర్పిస్తూ, టెక్స్ట్ బుక్ నేర్పిస్తూ, థీమ్ బుక్స్, ఆల్జిబ్రా బుక్స్, తర్వాత జామెట్రీ బుక్స్, ట్రిగనామెట్రీ బుక్స్, వివిధ రకాల పబ్లిషర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి బుక్స్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ కూడా తెప్పించి ఆ వర్క్షీట్స్ పిల్లలకు ప్రాక్టీస్ చేపిస్తూ మ్యాథ్స్ మీద మంచి పట్టు సాధించే విధంగా, పిల్లలకు మ్యాథ్స్ కనుక వస్తే ఏ రంగాన్ని ఎన్నుకున్నా కూడా ఆ రంగంలో రాణించగలుగుతారు. అందుకోసం మేము మ్యాథ్స్ మీద స్పెషల్గా ఫోకస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సార్ కరికులర్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంటాయా స్టూడెంట్స్కి? జరుగుతాయండి. మా దగ్గర కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఎవ్రీ సాటర్డే మేము కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా సపరేట్గా మ్యాథ్స్ ల్యాబ్, ఫిజిక్స్ ల్యాబ్, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్, వీటితో పాటు యాక్టివిటీ ల్యాబ్, చిన్నపిల్లలకు యాక్టివిటీ ల్యాబ్ చూసారా, ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ డెవలప్, మోటార్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడం కోసం అని ఒక యాక్టివిటీ ల్యాబ్ కూడా మేము ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. యాక్టివిటీ ల్యాబ్ ద్వారా పిల్లలకు సాటర్డే రోజు వాళ్ళకి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమి ఉండవండి, అన్ని ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీసే జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ విధంగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, వీటితో పాటు ఈ కరికులర్ యాక్టివిటీస్లో మోరల్ స్టోరీస్ చెప్పాను, రోజుకు ఒక నీతి కథ నేర్పిస్తూ వాళ్ళే రాయాలి. ఒక నేర్చుకున్నటువంటి నీతి కథను వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటే ఆ నేర్చుకున్న దాన్ని వాళ్ళు ఓన్గా రాయాలి.
ఈ విధంగా అనేక రకాలుగా వీడియోస్ చూపిస్తూ మా ల్యాబ్లో వీడియోస్ చూపిస్తూ అంటే మాకు ఉన్నటువంటి ఇంటరాక్టివ్ ప్యానల్ బోర్డ్స్ ద్వారా వీడియోస్ చూపిస్తూ కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ మీద ఫోకస్ పెడుతూ ఉంటాం. చదువుతో పాటు కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటే పిల్లలు ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా అన్ని రంగాలలో కూడా అంటే మెయిన్గా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ వలన పిల్లల లోపల సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, విల్ పవర్, కాన్సన్ట్రేషన్, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతాయి అనే ఉద్దేశంగా పిల్లలకు ఈ స్టోరీస్ ఇవన్నీ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ ఇలాంటి బుక్స్ అన్నీ కూడా పిల్లల చేతి చదివించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కోసం ప్రత్యేకంగా సాటర్డే మీకు కేటాయించడం జరిగింది. ఆ రోజు నో బ్యాగ్ డే అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ వీటి కాకుండా అదర్ కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఫోకస్ పెడతాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ కరిక్యులర్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ ఎస్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్, పెయింటింగ్. మా పిల్లల దగ్గర రకరకాల ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ బుక్స్ మేము ఇవ్వడం జరిగింది. అలా మెటీరియల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ మెటీరియల్స్ ఉపయోగించి వాటికి పెయింట్ వేయడం కానీ లేదా స్టిక్కరింగ్ చేయడం కానీ అవన్నీ కూడా చూపిస్తూ పిల్లల లోపల ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, తర్వాత డిబేట్స్, తర్వాత పబ్లిక్ స్పీకింగ్, ఆ తర్వాత ఎస్సే రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎస్సే రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్లో అబౌట్ యూ, అబౌట్ యువర్ పేరెంట్స్, అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఆ విధంగా అబౌట్ యువర్ విలేజ్, అబౌట్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ యువర్ హ్యాబిట్స్ ఇట్లా రకరకాల టాపిక్స్ ఇస్తూ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్లో సోషల్ సర్వీస్ కూడా చేపిస్తూ ఉంటాం. సోషల్ సర్వీస్ అంటే పక్కనే ఎక్కడైతే అవసరార్థులకు తీసుకెళ్ళి పిల్లలకు సహాయం చేయడము, అదేవిధంగా చెట్లలో కూడా కూరగాయలు మాకు వెజిటబుల్ ఫామ్ ఉంది, ఫామ్ తీసుకెళ్ళి కూరగాయలు ఏ విధంగా పండుతాయి, ఏ విధంగా పండిస్తారు అక్కడ ఉన్నటువంటి లేబర్తో ఇంటరాక్టివ్ చేపిస్తూ, అదేవిధంగా మా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కాటన్ ఫీల్డ్స్, ప్యాడీ ఫీల్డ్స్, తర్వాత సన్ఫ్లవర్ ఫీల్డ్స్, క్యారెట్, క్యాబేజ్ ఇలాంటి ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నింటిని కూడా పిల్లలకు తీసుకెళ్ళి చూపిస్తూ ఉంటాం. మా బస్సులలో తీసుకెళ్ళి టీచర్స్ని తీసుకెళ్ళి అట్లనే వరంగల్ మార్కెట్, వెజిటబుల్ మార్కెట్, తర్వాత మిర్చి, తర్వాత కాటన్ అమ్మే మార్కెట్స్ ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తూ ఉంటాం. వీటితో రైల్వే స్టేషన్స్, మెడికల్ కాలేజెస్, యూనివర్సిటీస్ అవేర్నెస్ కోసం యూనివర్సిటీస్, తర్వాత మన పక్కనే ఉన్న ఎన్ఐటి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని కూడా అవన్నీ చూపించడం జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే వాటి వలన పిల్లవాడు డిసైడ్ అయిపోతావు నేను ఎన్ఐటీలో చదువుకోవాలా, నేను కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీలో చదువుకోవాలా, లేదా కాకతీయ యూనివర్సిటీలో నువ్వు చదువుకోవాలని వాళ్ళకు ఒక అవగాహన కలుగుతుంది. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు అన్ని రంగాలలో పిల్లలకు అవగాహన కల్పించేందుకోసం మా ఉపాధ్యాయ బృందం మేము ఒక ప్రత్యేకంగా ప్లాన్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. స్టూడెంట్స్కి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు కదా. సో మరి స్టూడెంట్స్కి మన ప్లే గ్రౌండ్ ఎలా ఉంటుంది అసలు, అంటే ప్లే గ్రౌండ్ని ఏ విధంగా స్టూడెంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు మన స్కూల్లోనే చెప్పండి. మేము పిల్లల లోపల ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కోసం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటాము. ఎందుకంటే ఎదిగే పిల్లలకు ఆటల ద్వారా వాళ్ళ లోపల ఆటలు ఆడించినట్లయితే మానసికంగా శారీరకంగా పిల్లల లోపల గ్రోత్ వస్తుంటుంది. అందుకోసం ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మస్ట్ అని అనేక మంది చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరికి ప్రైమరీ స్కూల్, ప్రీ ప్రైమరీ, తర్వాత హై స్కూల్ అందరికి కూడా 40 minutes మేము మా పీఈటీ టీచర్స్, 2 టీచర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ప్లే గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ పిల్లల లోపల క్యాప్టెన్స్ ఉంటారు. ఖోఖో క్యాప్టెన్, వాలీబాల్ క్యాప్టెన్, కబడ్డీ క్యాప్టెన్, ఆ తర్వాత ఇండోర్ గేమ్స్ కనుక చూసినట్టయితే చెస్, క్యారమ్స్ ఇలాంటి ఆటలతో ప్రతిరోజు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కోసం 40 minutes ఆడించడం జరుగుతుంది. డే స్కాలర్స్కు, రెసిడెన్షియల్ వాళ్ళకు అదర్ స్కూల్ ఆఫ్టర్ 40 minutes ఆల్సో విత్ త్రూ పిఐటి సూపర్విజన్ మళ్ళీ 40 minutes కూడా ఆడించడం జరుగుతుంది. అంటే పిల్లలకు ఏది ఇష్టం అంటే ఆటలు ఇష్టం అని చెప్తారు. మరి ఆ ఇష్టమైనటువంటి ఆటలను కనుక మనం ఆడిపిస్తే ఆ ఇష్టంతో సంతోషంగా ఉల్లాసంగా ఉండి చదువుపైన వాళ్ళకు ధ్యాస వస్తుంది. కాబట్టి ఫోకస్ పెడతారు. కాబట్టి మేము ఫిజికల్ ఫిట్నెస్కు ప్రత్యేకంగా మేము వారికి టైం కేటాయించడం జరిగింది. పిల్లలకు అనేక రకాల ఆటల పోటీలతో పాటు టైక్వాండో సీనియర్ మాస్టర్ వెంకటస్వామి గారు, వారు మా స్కూల్ మొదటి నుండి 20 years నుండి ఆ సారే టైక్వాండో
నేర్పిస్తుంటారు. వాళ్ళను టైక్వాండో నేర్పిస్తూ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్ కూడా ఆడిపిస్తూ అనేక ప్రైజులు, అవార్డ్స్ మా పిల్లలకు వచ్చే విధంగా వారు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, మా పిల్లలు అనేక అవార్డ్స్ కూడా సాధించారు. ఆ అవార్డ్స్ సాధించి పిల్లల లోపల ఒక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని డెవలప్ చేయడం కోసం ప్రత్యేకంగా గర్ల్స్కు మేము టైక్వాండో ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టి నేర్పిస్తున్నాం. వారి లోపల విల్ పవర్ డెవలప్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా అవసరం పడ్డప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళు రక్షించుకొని కాపాడుకునేందుకు ఉపయోగపడే విధంగా టైక్వాండో వారానికి 2 రోజులు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ కాంపిటీషన్స్లో కూడా వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సార్, ఫైనల్గా ఇప్పుడు శ్రీనివాస రామానుజం కాన్సెప్ట్ స్కూల్ అనేది ఒక హైలీ డెవలప్డ్ స్కూల్గా మేము చూస్తున్నాం. సో స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా అచీవ్మెంట్స్ చేసినట్టు, మెయిన్గా అవార్డ్స్ కూడా సాధించిన వాళ్ళు ఉన్నారని విన్నాం. సో మనకి ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎన్ని అవార్డ్స్ వచ్చాయి, మరి గేమ్స్ పరంగా ఎలాంటి అవార్డ్స్ మన స్కూల్కి వచ్చాయో ఒకసారి చెప్పండి. ప్రత్యేకంగా మేము పిల్లల లోపల స్టార్టింగ్ నుండే ప్రతిరోజు కూడా గేమ్స్కి ఒక పీరియడ్ ఇచ్చి 2 పీఈటీల సూపర్విజన్తో వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి గేమ్ కబడ్డీ, ఖోఖో, వాలీబాల్, బ్యాడ్మింటన్, ఇండోర్ గేమ్స్ అయితే చెస్, క్యారమ్స్ ఇలాంటి గేమ్స్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఎంకరేజ్ చేస్తూ శ్రీనివాస రామానుజం బర్త్డే 22 డిసెంబర్ మేము ఆ 1 వీక్ పిల్లలకు స్పోర్ట్స్ మీట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్లో మాకు 4 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. రెడ్ గ్రూప్, ఎల్లో గ్రూప్, గ్రీన్ గ్రూపు, వైట్, ఆరెంజ్ గ్రూప్ అని ఈ 4 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 గ్రూప్స్ పిల్లలకు గ్రూప్ వైజ్గా కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాం. గ్రూప్ వైజ్ కాంపిటీషన్స్ దాంట్లో ప్రతి పిల్లవాడిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. ఆట రాను ఆటలో పార్టిసిపేట్ అనేవారు లేకుండా పిల్లల లోపల అందరినీ కూడా గ్రూప్ వైజ్గా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఫస్ట్ గ్రూప్ టు గ్రూప్ కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాం. గ్రీన్ గ్రూప్ ఉంటే గ్రీన్ గ్రూప్ నుండి కబడ్డీ, వాలీబాల్, ఖోఖో కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాం, గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్. ఆ తర్వాత అందులో సెలెక్ట్ అయిన పిల్లలతోటి ఆల్ గ్రూప్స్ నుండి అయినటువంటి సెలెక్ట్ అయిన పిల్లలందరితోటి వాళ్ళ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేసి ఓవరాల్ ఛాంపియన్ రోల్ ఇస్తాం. ఓవరాల్ ఛాంపియన్షిప్ అనేది ఒకటి ఇస్తాం. వాళ్ళ లోపల కాంపిటీషన్ పాజిటివ్ స్పోర్ట్స్ స్పిరిట్ డెవలప్ చేయడం కోసం గ్రూప్ టు గ్రూప్ కాంపిటీషన్ పెడితే ఏదో ఒక గ్రూప్ వాళ్ళు కైవసం చేసుకుంటారు దాన్ని. ఆ విధంగా ఫస్ట్ అక్కడి నుండి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఆ తర్వాత SGF స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు మండల్ లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో, స్టేట్ లెవెల్లో కూడా కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళలో మండల్ లెవెల్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ నుండి కూడా స్టేట్ లెవెల్కు కొంతమంది పిల్లలు కబడ్డీలో కానీ, ఖోఖోలో కానీ స్టేట్ లెవెల్లో కూడా ఆడే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. స్టేట్ లెవెల్ కూడా సెలెక్ట్ అవుతారు మా పిల్లలు, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అవుతారు. వీటితో పాటు కేటగిరీ వైజ్ స్పోర్ట్స్ కూడా మేము ఎంకరేజ్ చేస్తాం. ఉదాహరణ చూస్తే లాంగ్ జంపు, హై జంపు, జావలిన్ త్రో, షార్ట్ పుట్ ఇలాంటివి కూడా డెవలప్ చేసి కేటగిరీ వైజ్ వీటి కూడా పంపిస్తాం. కబడ్డీ, ఖోఖో వీటిలలో మా పిల్లలు బ్యాడ్మింటన్లో బ్రాంజ్ మెడల్ సంపాదించారు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో. తర్వాత కబడ్డీ లెవెల్లో సిల్వర్ మెడల్ సంపాదించారు. ఖోఖో లెవెల్లో కూడా డిస్ట్రిక్ట్లో బ్రాంజ్ మెడల్ కూడా సంపాదించారు. అదేవిధంగా లాంగ్ జంప్లో, అథ్లెటిక్స్లో కూడా అవార్డ్స్ తీసుకున్నారు మా పిల్లలు. మా స్కూల్కు ప్రత్యేకత టైక్వాండో అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ పిల్లలకు నేర్పిస్తుంటాము. కరాటే లా ఉంటుంది టైక్వాండో. అది వీక్లీ 2 days 1 hour మాకు వెంకటస్వామి అని ఒక సీనియర్ మాస్టర్ వచ్చి నేర్పిస్తాడు. ఆయన అన్ని ఫెడరేషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేపిస్తాడు. దాంతో పిల్లలు టైక్వాండో ద్వారా వాళ్ళ లోపల వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకునే శక్తి అమ్మాయిలకు, అబ్బాయిలకు పెంపొందించేందుకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికోసం వాళ్ళని మేము నేర్పిస్తున్నాం. అది పెద్ద పెద్ద అవార్డ్స్ కూడా మా పిల్లలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత CBSE స్కూల్స్ వాళ్ళు కూడా గేమ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. మా CBSE స్కూల్ కాబట్టి CBSE స్కూల్స్ మా వరంగల్ హనంకొండలో కూడా జరుగుతుంటాయి. అదేవిధంగా విజయవాడలో జరిగినటువంటి ప్రోగ్రామ్ కూడా మా స్కూల్ పిల్లలు వెళ్ళి అక్కడ CBSE స్కూల్స్ గేమ్స్లో కూడా పార్టిసిపేట్ కావడం జరిగింది. ఈ విధంగా పిల్లలను స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్లో, తర్వాత ఇండోర్ గేమ్స్లో చాలా ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ విధంగా ఇన్వాల్వ్ చేయడం వలన పిల్లల లోపల అనేక రకాల స్కిల్స్
డెవలప్ అవుతాయి అని చెప్పేసి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కూడా టీం వర్క్ కూడా డెవలప్ అవుతుందని మేము ఈ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాం. మరి వీటితో పాటు ఎడ్యుకేషన్ అవార్డ్స్లో ఒలింపియాడ్స్ కానీ కాంపిటేటివ్ టెస్ట్ కానీ అనేక టెస్ట్లలో కండక్ట్ చేస్తుంటాం. అందులో SRF అవార్డ్స్లో మాకు ఈ సంవత్సరం పిల్లలు స్టేట్ అవార్డ్స్ 3 పిల్లలు తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా డిస్టిక్ అవార్డ్స్ కూడా 3 పిల్లలు తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఇన్స్పైర్లో కూడా 2 పిల్లలు సెలెక్ట్ అయ్యి అవార్డ్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. గోల్డ్ మెడల్స్ కూడా SOF వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే అటువంటి IMO, IASO, తర్వాత IEO ఇలాంటి సైన్స్, మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్ ఒలింపియాడ్ టెస్ట్లలో కూడా మా పిల్లలు గోల్డ్ మెడల్స్ సంపాదించడం జరిగింది. బ్రాంజ్ మెడల్స్, సిల్వర్ మెడల్స్ కూడా సంపాదించారు. ఈ విధంగా సంపాదించినటువంటి మెడల్స్ అన్నింటిని కూడా మా స్కూల్లో శ్రీనివాస రామానుజన్ అవార్డ్స్ డే అని ఒక డే కండక్ట్ చేసి మన ఈ సంవత్సరం VC గోపాల్ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానించి పెద్దలు వారి చేత పిల్లలకు అవార్డ్స్ ఇప్పించడం కూడా జరిగింది. దాదాపుగా ఒక్కొక్కరు 2-3 అవార్డ్స్, మెడల్స్, మెమోంటోస్, షీల్డ్స్ అవన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా పిల్లల లోపల చిన్నప్పటి నుండే పోటీతత్వాన్ని పెంపొందిస్తే పిల్లలు ఎంత పెద్ద సమస్యనైనా కూడా ఎదుర్కొనే విధంగా గెలుపు ఓటములు సహజము అనే మానసిక దృఢంగా ఏర్పాటు చేయందుకోసం అన్ని కాంపిటీషన్స్లలో ఫిజికల్ కాంపిటీషన్స్, తర్వాత మెంటల్ కాంపిటీషన్స్ అంటే ఒలింపియాడ్స్, ఇలాంటి కాంపిటేటివ్ టెస్ట్స్, అన్ని రంగాలలో కూడా మేము పిల్లలను ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందుకోసం పిల్లలకు ఆటలు అనేటివి చాలా అవసరం. చాలామంది సైకాలజిస్టులు చెప్తున్నారు ఆటల పోటీలు గ్రూప్ టు గ్రూపు కాంపిటీషన్స్ పెట్టినట్లయితే ఒకరోజు ఓడిపోవడం, ఒకరోజు గెలవడం జరుగుతుంది. గెలవడం ఓడిపోవడం వలన పిల్లల లోపల గెలుపు ఓటములు అనేటివి సహజం. ఆ తర్వాత ఓడిపోయినా గెలవాలనేటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పం, ఒక ప్రతిమ ఏర్పాటు చేసుకునేందుకోసం ఈ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇవి కనుక చిన్నప్పటి ఆట పోటీలలో పిల్లలను ఇన్వాల్వ్ చేస్తే పెద్ద పెరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం పెద్ద వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న విషయాలకే సూసైడ్ చేసుకొని వాళ్ళు చనిపోవడం జరుగుతుంది. వాటి అన్నిటి కారణం ఏందని సైకాలజిస్ట్ అంతా రీసెర్చ్ చేస్తే చిన్నప్పటి నుండి వాళ్ళకి ఓటమి అనేది తెలియకపోవడం వల్ల ఏదో ఒక చిన్న ఫెయిల్యూర్ కాగానే అయ్యో ఫెయిల్యూర్ అయిపోయిందని చెప్పి సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. వాటిని కంట్రోల్ చేయాలంటే స్కూల్ స్థాయి నుండి పిల్లల లోపల ఆటల పోటీలలో ఇన్వాల్వ్ చేసి ప్రతిరోజు ఓడిపోవడం గెలవడం అనేది వాళ్ళకు నిరంతర ప్రక్రియలాగా నిరంతర సాధన చేపిస్తే వాళ్ళు బలీయమైనటువంటి మానసిక బలిష్టంగా ఏర్పడతారని చెప్పేసి మేము ఆటల పోటీలకు పోటీ తత్వాన్ని పెంపొందించేందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.